बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति महाशांति परम 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 महाशांति। दादाजी के सामने आत्मस्वरूप बन के बेहद की कला के परम धाम का अनुभव करो सभी बच्चे। सबसे पहले दादाजी के मस्तक से जो लाइट आ रही है, अमर ज्योति आ रही है, उस ज्योति को हमें, उस ज्योति से आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ना है, तब हमारी आत्मा में पावर आएगी। तो सबसे पहले जब ऐसी अनुभूति करेंगे तो वाणी सुनने का भी आनंद आएगा और वाणी के साथ साथ पावर भी मिलेगी और साइलेंस की शक्ति भी बढ़ेगी और आत्मा आनंद स्वरूप बनेगी। बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। तो ऐसे दीपमाला के दीपकों को, बेहद के बच्चे क्या है, दीपमाला के दीपक, माना आत्मा स्वरूप जो है वो है दीपमाला, उसके दीपक, सच्चे सच्चे दीपक, दुनिया में अंधकार मिटाने वाले, रोशनी करने वाले, अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले, पूरी विश्व में रोशनी फैलाने वाली, अपने को आत्मस्वरूप में रह के दादाजी से जब हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी आत्मा में से ऑटोमेटिकली इतनी पावरफुल चुंबक के रेज निकलेंगे। वो जो चुंबक के रेज हैं, चुंबक की किरणें हैं, वो सारे विश्व में वायुमंडल को शांत करेगी। वायुमंडल में हलचल बंद हो जाएगी, आत्माओं की बुद्धि में हलचल बंद हो जाएगी। हलचल से परे और आवाज की दुनिया से परे का अनुभव होगा। इसलिए अनुभवी आत्मा को जो आनंद आता है, अनुभव करना जरूरी है बेहद के बच्चों को। तो सदा सर्व खजानों से संपन्न धनवान भव बच्चों को सदा अमर ज्योति भव बच्चों को सदा हर आत्मा को शुभ भावना का फल देने वाले प्रदानी और महादानी ऐसे विशेष सेवाधारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बेहद की आत्माओं को बेहद की सेवाधारी माँ का ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है? समर्थ आत्मा बन, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट होने से समर्थ आत्मा बन जाएंगी? समर्थवान माना जिनके संकल्पों में बेहद की शक्ति, बेहद की पावर, मैंपन समाप्त करके बापू जी का रूप धारण करना, इसको ही डबल लाइट कहते हैं। डबल लाइट मतलब बाप और आप। समय की और सेम की पहचान, समय की और सेम की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि यह संगम का समय है ही श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। तो संगम का समय किसको कहते हैं? जब बाप और बच्चों का मिलन मेला होता है ना, उसको कहते हैं संगम युग। क्योंकि यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प में
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकार, जब तक बाप से अधिकार प्राप्त नहीं होता तो परम शांति का जो वायुमंडल है वो बुद्धि में आ नहीं सकता, वहाँ तक बुद्धि जा नहीं सकती, आत्मा में उड़ने की शक्ति आ नहीं सकती। तो बाप की पहचान और स्वयं की पहचान और समय की पहचान, जब बाप की पहचान होती है तो समय की और स्वयं की पहचान होती है। तब बुद्धि में बेहद की कला के परम धाम में जो पावर है, एनर्जी है, चुंबकीय शक्ति है, वो आत्मा में तभी आनी शुरू होती है। तो उसी से तकदीरवान बनते हैं, समर्थ बनते हैं, समर्थवान बनते हैं। ये संगम का समय है ही श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार बाप ने कौन सा दिया है? बापू जी के, जब तक बापू जी से अधिकार प्राप्त नहीं होता तब तक बापू जी के मूल स्थान को भी जान नहीं सकते। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले हो, सदा यह स्मृति में रखो तो समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होने से माया जीत बन जाएंगे। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है। संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होंगे। परखने और निर्णय करने का आधार साइलेंस की शक्ति है। शांति के सागर, तो शांति का सागर कौन है? हमारे बेहद के दादाजी। शांति के सागर बाबा अपने शांति मूर्त बच्चों को बोले, आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे, वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। बापू जी के बिना हमें शांति की अनुभूति की भी अवस्था का पता नहीं चल सकता। जब तक बाप की पहचान नहीं होती तब तक साइलेंस की शक्ति का कुछ पता नहीं चलता। आप आत्मा का स्वधर्म और सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश है ही शांत। हम कौन से देश से आए हैं? हमारा स्वदेश जो है वही शांत है। शांत निसंकल्प अवस्था, एकदम शांत, पूरी चारों तरफ शांति ही शांति है। आवाज़ से परे की दुनिया में बेहद की शांति है, बेहद की शांति है। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। संगम युग में विशेष शक्ति कौन सी है? साइलेंस की शक्ति। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब सीट होम, साइलेंस होम में जाना है। कहते ना घर जाना है, तो हमारे घर में क्या है? सीट होम में साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना है और सर्व को शांति देना है। इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व आत्माओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप, साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियाँ सदा प्राप्त होती हैं। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियाँ व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व आत्माओं को सह साधन है। तो निर्णय करने की शक्ति, बाप को निर्णय करना माना बाप को पहचानना, और
व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सह साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है। माया को परखना, यहाँ माया को भी परखना है कि माया कौन से रूप में आ रही है। माया को परखने वाले मायाजीत बन सकते हैं। मायाजीत बनने वाले, जो माया को परखने वाले हैं, उनको माया वार नहीं कर सकती, वो विघ्न विनाशक रहते हैं। ऐसे बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का ढेर सारा याद प्यार नमस्ते और बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद परम महाशांति, బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి దీపమాల, దీపాల యొక్క వరుస. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆత్మజ్యోతిని వెలిగింపజేసేటువంటి పవర్ఫుల్ ఆత్మల యొక్క కిరణాలతోటి విశ్వవాయుమండలంలో శాంతి, పరం శాంతి అనేది వస్తుంది అంటూ అది ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా వ్యాపింప చేయాలి అనే విషయం తన దివ్య సందేశంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి హిందీ వీడియోని ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. పరం 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 మహాశాంతి దాదాజీ ఎదురుగా వెళ్ళి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామం యొక్క అనుభవం చేసుకోండి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి ఏదైతే లైట్ వస్తూ ఉందో పిల్లలందరూ కూడా దాన్ని స్వీకరిస్తూ మీ అమర జ్యోతిని వెలిగించుకోండి. ఇది అమరత్వం కలిగించేటువంటి ప్రకాశము. ఈ జ్యోతి మనలను జ్యోతి స్వరూపంలోకి, ఒరిజినల్ ఆత్మ రూపంలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంది. జ్యోతి నుండి ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షను జోడించటం అంటే జ్యోతి రూపంలోనే. ఎప్పుడైతే మన ఆత్మలో పవర్ వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆత్మ అనుభూతి కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే అనుభూతి అయిందో ఆనందం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. వాణిలో ఏదైతే రహస్యాలు ఉన్నాయో వింటూ వింటూ ఉంటే మీరు సైలెన్స్ యొక్క శక్తి మీ లోపల పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఆనంద స్వరూపంగా తయారవుతుంది. అది చాలా పరమానందం యొక్క అనుభవాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఆత్మజ్యోతి అంటే దీపం. దీపంతో దీపం వెలిగించటం, దీపమాల తయారు చేయటం బేహద్దు పిల్లల యొక్క పని. అనగా ఆత్మస్వరూపంతో జ్యోతిసే జ్యోతి జగాతే చలో, జ్యోతితోటి జ్యోతిని వెలిగిస్తూ మేల్కొల్పుతూ ఉండేటువంటిది. సత్యమైనటువంటి దీపమాల మీ దగ్గర ఉంది. సత్యమైనటువంటి అమర దీపాలు మీరు. ప్రపంచం యొక్క అంధకారాన్ని తొలగించేవాళ్ళు, ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు, అజ్ఞానత యొక్క అంధకారాన్ని తొలగించేవాళ్ళు, పూర్తిగా విశ్వంలో ప్రకాశాన్ని వ్యాపింపచేసేవాళ్ళు, తమ యొక్క ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ దాదాజీ నుండి కనెక్షన్ తోటి పవర్ తీసుకుంటూ తమ యొక్క ఆత్మ లోపలికి ఆ యొక్క పవర్ఫుల్ అయస్కాంతం యొక్క రేసెస్ ఆటోమేటిక్గా మీరు పొందుతూ ఈ కిరణాలను విశ్వంలోని వాయుమండలంలోకి ప్రసారం చేస్తూ ఉంటే అంతా కూడా శాంతిమయంగా, పరం శాంతిమయంగా అవుతుంది. వాయుమండలంలో హల్చల్ కాస్త సమాప్తమవుతుంది. ఆత్మల బుద్ధి లోపల ఉన్న హల్చల్ కూడా, అలజడి కూడా ఆగిపోతుంది. ఈ అలజడి నుండి అతీతంగా అయ్యి
ఈ వాక్కు ప్రపంచానికి కూడా అతీతంగా అయ్యామనే అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. అనుభవి ఆత్మ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు. ఈ అనుభవం తప్పకుండా చేసుకోవాలి. బేహద్దు పిల్లలు సదా సర్వ ఖజానాలతోటి సంపన్నంగా ధన్వాన్ భవ అని ఏదైతే వరదానం ఇస్తూ ఉంటారో అది బేహద్దు ప్రాప్తి, ధనంతో సంపన్నంగా ఉండేటువంటి స్థితి. సదా అమర జ్యోతి భవ అనేటువంటి వరదానం పిల్లలకి కేవలం బేహద్దు బాపూజీ ద్వారా ఈ యొక్క సంగమయుగంలోనే లభిస్తుంది. లౌకికంగా అందరూ అయితే ఆత్మలకు శుభ భావన ఇస్తూ ఉంటారు. అమర భవాన్, సుఖ్ సుఖ్ జీవో, జుగ్ జుగ్ జీవో అంటూ ఉంటారు. సుఖంగా ఉండండి, ఆనందంగా ఉండండి. ఆ శుభభావన యొక్క ఫలితం ఇచ్చేవాడు కూడా పరమాత్మయే. ఎందుకంటే తండ్రి ఒక్కరే వరదాని మరియు మహాదాని. విశేషమైనటువంటి సేవాదారి పిల్లలకి స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలుగా అయ్యేవాళ్ళు. బేహద్దు ఆత్మలు మీరు, బేహద్దు సేవాదారి మా యొక్క ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే స్వీకరించండి అంటున్నారు. మీరు బుద్ధి ద్వారా స్పష్టంగా ఏమి గుర్తించారు? సమర్థ ఆత్మలుగా అయ్యి సమర్థవాన్ బాపుని గుర్తించారు. జ్ఞానంతో స్పష్టంగా గుర్తించి జ్ఞానంతో సమర్థవంతులుగా అవుతూ ఉన్నారు. సమర్థవాన్ అనగా సంకల్పాల్లో బేహద్దు శక్తి ఉండటం, బేహద్దు పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా అవ్వటం. ఈ హద్దు అంతా సమాప్తి అయ్యి బాపూజీ రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ ఉంటే దీనితో మీరు డబల్ లైట్ స్వరూపులుగా అనబడతారు. డబల్ లైట్ స్వరూపము అనగా బాపు మరియు ఆప్, నేను నా తండ్రి, ఇంకా మధ్యలో ఎవరూ లేరు. ఈ స్టేజ్ని డబల్ లైట్ స్వరూపం అంటారు. సమయము మరియు స్వయంను గుర్తించటం. ఒకవేళ బుద్ధి స్పష్టంగా లేదనుకోండి, సమర్థమైన ఆత్మలుగా కాలేరు. సంగమ సమయము శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకునే సమయం. ఈ యొక్క పురుషోత్తమ కళ్యాణకారి సంగమయుగ సమయము అని దేన్నంటారు? ఎవరన్నారు ఈ మాట అంటే బాప్ తన పిల్లల్ని కలుసుకున్నప్పుడు ఈ మేళాలో చెప్పినటువంటి విషయం. కేవలం సంగమయుగం కాదు, పురుషోత్తమ కళ్యాణకారి సంగమయుగం, బేహద్దు సంగమయుగం. ఇక్కడ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకున్నటువంటి సంగమయుగం. కల్పం మొత్తంలో శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన భాగ్యాన్ని ఇప్పుడే తయారు చేసుకోగలరు. సంగమయుగంలోనే బాపు ద్వారా సర్వ అధికారాన్ని పొందగలరు. ఎంతవరకైతే బాపు నుండి అధికారాన్ని పొందరో అంతవరకు పరం శాంతి వాయుమండలం ఏదైతే ఉందో అది వృద్ధి కాదు. మీ బుద్ధిలో ఈ మాట మీకు టచ్ కానంత వరకు వృద్ధి కాదు. మీ బుద్ధి లోపలికి ఈ విషయం కూర్చున్నప్పుడు ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది, ఎగిరిపోయేటువంటి శక్తి వస్తుంది. లేకపోతే ఆత్మ ఎగరలేదు. బాపుని గుర్తించి స్వయం సమయాన్ని గుర్తించి మిమ్మల్ని మీరు తయారు చేసుకొని వెళ్ళిపోవటమే ఈ యొక్క ఆత్మ సమర్థవాన్గా అగుట. ఎంతవరకైతే బాపుని గుర్తిస్తారో అంతవరకు కూడా మీ బుద్ధిలో బేహద్కే బేహద్ కళా పరంధామంలో ఏదైతే పవర్ ఉందో, ఎనర్జీ ఉందో, అయస్కాంతం యొక్క శక్తి ఉందో అది రావటం అనేది జరుగుతుంది. గుర్తించకపోతే ఆత్మలో పవర్ అనేది రాదు. ఎప్పుడైతే ఆత్మలో పవర్ రావటం ప్రారంభమైందో అప్పటి నుండి భాగ్యవాన్ ఆత్మలుగా, సమర్థమైన ఆత్మలుగా, సమర్థవంతులుగా అవుతారు. ఇది కేవలం సంగమయుగం యొక్క సమయం, శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకునే సమయం. కల్పం మొత్తంలో శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన భాగ్యము తయారవుతుంది. సంగమయుగంలో బాపు ద్వారా సర్వ అధికారి ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అధికారి
బాపు నుండి మీకు ఏం అధికారం లభిస్తుంది అంటే బాపూజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళేటువంటి అధికారం మీకు లభించింది. బాపూజీ ఎక్కడి నుండి వచ్చారో ఎవరికి తెలియదు. తెలుసుకున్న వాళ్ళు అధికారి ఆత్మలు, శ్రేష్టమైన ఆత్మలు, శ్రేష్ట ప్రాలబ్ధాన్ని తయారు చేసుకునేవాళ్ళు. ఈ మాటను మీరు సదా స్మృతిలో ఉంచుకుంటే మీరు సమర్థులయ్యి బాపు యొక్క మూల స్థానం వరకు చేరటానికి సమర్థవంతులుగా అవుతారు. సమర్థులవ్వటము అంటే మాయాజీతుగా అగుట. సమర్థ ఆత్మ విఘ్న వినాశకగా ఉంటుంది. సంకల్పంలో కూడా విఘ్నం అనేది రాదు. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ సదా విఘ్న వినాశకులుగా ఉంటారు. పరిశీలన శక్తి నిర్ణయించేటువంటి శక్తితోటి మీరు సైలెన్స్ శక్తిని పొందుతూ ఉంటే పరం శాంతి సముద్రంలోకి వెళుతూ బేహద్ దాదాజీ ద్వారా శాంతి పరమహాశాంతి మూర్తి పిల్లలుగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. ఈరోజు నిర్వాణ్ అనగా వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్తూ శాంత స్వరూపం యొక్క స్థితిని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. బాపూజీ లేకుండా మనకు పరమశాంతి అనుభూతి యొక్క స్థితి రానే రాదు. ఎంతవరకైతే బాపుని గుర్తించరో అంతవరకు సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అనేది ఎవరికీ తెలియదు. ఆత్మలైన మీరు మీ యొక్క స్వధర్మం, సుకర్మ, స్వరూపం, స్వదేశం మొత్తం పరమశాంతి, పరం సుఖం. మనం ఏ దేశం నుండి వచ్చాం? మన స్వదేశం ఏదైతే ఉందో అది పరం శాంతియే శాంతి, నిస్సంకల్ప స్థితియే స్థితి, ఏకదం పరం శాంతి. నలువైపుల నుండి శాంతియే శాంతి వస్తుంది. వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి ప్రపంచం బేహద్కి శాంతి, బేహద్కి పరం 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 మహాశాంతి గల ప్రపంచం. సంగమయుగంలో కేవలం సైలెన్స్ యొక్క శక్తితోటి దీన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. సంగమయుగంలో విశేషమైన శక్తి ఏంటి అంటే సైలెన్స్ పవర్. సంగమయుగంలోని ఆత్మల యొక్క లక్ష్యం కూడా ఇదే. స్వీట్ హోమ్కి, సైలెన్స్ హోమ్కి వెళ్ళాలి. అప్నా ఘర్ జానా హై, అబ్ ఘర్ జానా హై. మనం మన ఇంటికి వెళ్ళాలి, వాపస్ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలి. మన యొక్క ఇల్లు అని ఎందుకు అంటున్నాము? మనము ఎప్పుడు ఉండేది అక్కడే. ఇక అందుకని స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్ అని అనాలి. అనాది లక్షణం పరం శాంతి స్వరూపంగా ఉండటం, సర్వులకు పరం శాంతిని ఇవ్వటం. ఈ యొక్క శక్తి విశ్వంలో కూడా చాలా అవసరమే. సర్వ ఆత్మల యొక్క పరిస్థితి అలజడిగానే ఉంది. అలజడిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సైలెన్స్ యొక్క శక్తి చాలా అవసరం ఉంటుంది. సైలెన్స్ అంటే పరం శాంతి స్వరూప ఆత్మ స్టేజిలో ఉండటం. ఏకాంతవాసిగా ఉన్న కారణం వల్ల సదా ఏకాగ్ర చిత్తంగా, ఏకాగ్రత విశేషించి ధారణ అయ్యి ఉంటుంది. ఇక్కడ రెండు శక్తులు సదా మీకు ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి. ఒకటి పరిశీలన శక్తి, రెండోది నిర్ణయించే శక్తి. ఈ విశేషమైన రెండు శక్తులు కార్యవ్యవహారంలో ఉంటే పరమార్థంలోనూ ఉంటాయి. అర్థము, పరమార్థము ఈ రెండిట్లో కూడా సహజ సాధన చేయగలుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. నిర్ణయ శక్తి కావాలి. నిర్ణయ శక్తితో పాటు మళ్ళా వ్యవహారంలో శక్తి, పరమార్థం యొక్క శక్తి, ఈ రెండు బాపుని గుర్తిస్తేనే లభిస్తాయి. సర్వ ఆత్మలకు మీ ద్వారా అందుతాయి. పరమార్థ మార్గం అనగా విఘ్న వినాశకులుగా అయ్యేటువంటి సాధన, మాయను పరిశీలించటం. మాయను పరిశీలించినప్పుడు మాయ ఏ రూపంలో వస్తుంది, మాయ జీతుగా ఎలా కావాలి అని మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. మాయ జీతుగా అయితే మాయ పైన మాయతోటి ఓడిపోరు. మాయని గుర్తించే వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఓడిపోరు. విఘ్నం వస్తుంది అంటే మీరు విఘ్న వినాశకులుగా ఉంటే విఘ్నాలు తోటి ఓడిపోరు. మీరంతా ఇలాగా సదా విజయాత్మలుగా ఉండే బేహద్దు పిల్లలు.
ఇలాంటి బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దుమ్మ చాలా ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి స్మృతులతోటి బేహద్దు దీవెనలు ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.